مسیح کے زندہ جلالی خوبصورت پاک نام میں اب سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے آج یہ وقت بخشا کہ ہوپ ٹی وی پر آ کر خداوند کے کلام کو پھیلا سکیں۔ میں ہوپ ٹی وی کی ساری ٹیم کا دل سے شکر گزار ہوں کہ ہم سب مل کر خداوند کے کام کو کر رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو جو بے حد ہم سے پیار کرتا ہے، اس پیار کے لیے آسمانی خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج اے خداوند جو تیرا کلام سیکھا اور سکھایا جائے، اے خدا اس میں تیرا فضل اور اے خدا تیرا پاک ہاتھ چاہتے ہیں۔ اے خدا تو حکمت کا روح عطا فرمانا تاکہ اے خدا میرے لیے اور اے خدا لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے میرے عزیزو، خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام آج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی پہلی دعائیں دیکھیں گے کہ خدا کا کلام آج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا۔ کلام خدا کے پڑھے سنے جانے پر ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ میرے عزیزو، آج جو خدا کے کلام کا عنوان ہے وہ ہے ایمان کا سفر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کلام خدا سے کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کو اور اپنے باپ کے گھر سے نکل جا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تو دیکھیں کہ آج اس وقت میں خدا ہم سے کہے تو یہ بات بہت مشکل ہے، لیکن میرے عزیزو، خدا کے بندہ ابراہیم نے خدا کی بات کو مانا، خدا کے بات کو ریسیو کیا۔ جو خدا نے کہا اس نے اس بات کو مانا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے وطن کو اور اپنے ناطے داروں کو اور اپنے باپ کے گھر سے نکل گیا۔ یہ بہت ایمان کا سفر ہے اس کے لیے کہ دیکھے خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے گھر سے نکل جا، اپنے باپ کو چھوڑ دے، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، لیکن جب تو جائے گا تو میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم نے خدا کی بات کو مانا۔ آج ہم دیکھیں کہ بہت سے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری مصروفیت ہے۔ اگر کوئی خدا کا خادم ہمیں کہہ دے تو ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن خدا کے بندہ نے خدا کی آواز کو سنا، اور جس طرح خداوند نے اس کو کہا، ابراہیم نے اپنے ناطے داروں کو، اپنے باپ کو اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ تب خدا نے میرے عزیزو ابراہیم کو کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تو خداوند نے جو کہا اسے کر دکھایا۔ آج دیکھیں خدا کے کلام میں کہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو خدا نے اس کو کہا، خدا کی بات کو اس نے مانا۔ جو خدا نے اس کو کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے وطن کو چھوڑ دے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے، میرے عزیزو ابراہیم نے خدا کی بات کو مانا۔ تو پھر خدا نے اس کو ایک بڑی قوم بنایا۔ خدا نے کہا کہ جو تجھے برکت دے گا میں اسے کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس کو لعنت دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، خدا نے اس کو پورا کیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ خدا نے ابراہیم سے جو کہا تھا، ابراہیم نے بھی اس بات کو مانا اور اس کو پورا کیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کا ایمان کا سفر کرتے ہیں۔ ہم تو نئے سرے سے پیدا بھی ہو جاتے ہیں،
हमारा राब्ता भी खुदावंद के साथ होता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदा की बात को जिस तरह इब्राहिम ने माना, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी, बहुत कठिन रास्ता था, लेकिन उसने खुदा की बात को सुना, किसी और की बात को नहीं सुना, बल्कि जो खुदा ने उसको कहा, खुदा की बात को उसने माना और सफर पर रवाना हो गया है। तो खुदा ने तब ये इब्राहिम को बरकत दी। तब आज कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया गया। वजह क्या थी कि जो उसने ईमान का सफर किया है, जो उसने मुसीबतें, जो परेशानियां खुदा के लिए देखी हैं, आसमान के खुदा ने उसे सर बुलंद कर दिया है, उसे सरफराजी अता कर दी है, खुदा ने उसे बरकत ठहरा दिया है कि खुदा की बात को इब्राहिम ने माना है। ये बहुत मुश्किल सफर होता है। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, तो जब हम नए अहदनामे में देखते हैं लूका और रसूल की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 11 से 14 आयत में देखते हैं, तो 10 कोड़ियों का हमें यहाँ जिक्र मिलता है। तो जब वो यीशु मसीह को देखकर जोर जोर से पुकारते हैं कि इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, हमें शिफा दे, हमें इस बीमारी से आजाद कर, हमें शिफा दे, हमें आजाद कर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक जवाब दिया कि अपने ताई कहनों को दिखाओ। तो कोड़ियों का शहर में जाना नामुमकिन था, क्योंकि कोड़ी जो होते थे वो बियाबान में रहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको हुक्म किया है कि अपने ताई जाके कहनों को दिखाओ। देखो मेरे अजीजों, कोड़ियों का एक एक कदम ईमान का सफर है, एक एक कदम परेशानी और दुख का सफर है, क्योंकि कोड़ियों का शहर में दाखिल होना नामुमकिन है। क्योंकि जब वो शहर में दाखिल होते या गुजरते तो जोर जोर से पुकारते कोड़ी कोड़ी कोड़ी, लेकिन जो लोग होते थे वो अपने घरों में, कमरों में दरवाजे बंद कर देते थे, तब वो गुजरते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि अपने ताई कहनों को दिखाओ। ये सफर उनका बहुत मुश्किल था, ये उनके लिए सफर ईमान का था। कोड़ियों के लिए एक एक कदम ईमान का सफर था, लेकिन मेरे अजीजों, कोड़ियों ने यीशु मसीह की बात को माना, यीशु मसीह की आवाज को रिसीव किया और चलना शुरू कर दिया। आज हम यीशु मसीह की आवाज को तो सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, लेकिन कोड़ियों ने यीशु मसीह की आवाज को सुना और शहर की तरफ चल पड़े हैं। तो देखे मेरे अजीजों, एक एक कदम कोड़ियों का बहुत मुश्किल था, लेकिन यीशु मसीह की आवाज को उन्होंने रिसीव किया और चल पड़े। देखें कि कलामे खुदा में लिखा है कि वो जाते जाते पाक और साफ हो गए। ये खुदावंद की तारीफ है। उनका जो ईमान का सफर था बहुत मुश्किल था, उनका जो ईमान का सफर था बहुत दुश्वार था, लेकिन मेरे अजीजों, कोड़ियों ने खुदावंद की बात को रिसीव किया। खुदावंद ने जो उनको बात कही उसको माना। आज हम देखें कि हम खुदावंद के साथ, खुदा के बंदों के साथ वादे तो करते हैं, इकरार तो करते हैं, लेकिन उस पर पूरा नहीं उतरते, तो बरकत हमें कैसे मिलेगी मेरे अजीजों? आज हमने सीखा है कलाम मुकद्दस में से कि इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना है और चल पड़ा है। कोड़ियों ने खुदा की आवाज को सुना है और चल पड़े हैं, लेकिन उन्होंने इनकारी नहीं की, कोई बहाना नहीं ढूंढा, बल्कि मेरे अजीजों खुदा की बात को उन्होंने रिसीव किया और जाते जाते मेरे अजीजों वो शिफा पा गए। आज हमारे पास भी वक्त है कि हम जब खुदा की आवाज को सुनते हैं तो उसे रिसीव करें। जब वो हमारी जिंदगी में आवाज आती है तो उसे कबूल कीजिए, ताकि हमारी जिंदगी तब्दील हो। जो हमने खुदा के साथ वादा किया है उस वादे को पूरा कर सके, क्योंकि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, इकरार करते हैं, खुदा की बात को मानते हैं, तो मेरे अजीजों हमें हमेशा इस बात को खुदा के जरिया से जो कलाम हमें मिलता है, जो खुदा के खादम हमें कलाम सिखाते हैं, उस पर अमल करें, ताकि जो हम सफर ईमान का कर रहे हैं
اس پر پورا اتر سکے، تاکہ آج ہم خدا کے آواز کو سنیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ کلام خدا کے پڑھے سنے جانے پر ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔